وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنصاري صاحب الرتب، والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم ومن بركات علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه اهدنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه اهدنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبير بخلقه يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. لا إله
إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافينا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه من جميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب رتيب القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في
الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جانبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقال الهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيد ولد أنان ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعداء إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع دعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالنبي وسلم إلى أرواح أبائه وإخوانه وسلم صلى الله وسلم عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين التابعين والتابعين بسم الله ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمؤلفين والعلماء العاملين والفقهاء بسم الله والغرف والسادة الصوفية المحققين والتابعين بسم الله صلى الله المصنف في هذا الكتاب وصدق الرحيم أن الله تعالى يرسل برحمته ويعلم بركة وأسرم الورائم وعلمه ونفعه في الدين والآخرة ويختم لنا بسم الله في خير ولد في معافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Habai-habai, hai saudaraku. Ini kalau bahasa kitabnya tanbih. Yang beriman, wajib atasmu beriktikad dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, yaitulah jalan Nabiullah dan sahabatnya dan segala mereka yang mengikut akan mereka itu dan yang mengikut mereka itu hingga hari kiamat. Dan wajib atasmu menjauhi sekalian i'tikad bid'ah yang menyimpang, maksudnya yang sesat seperti i'tikad segala kaum yang 72 yang tersebut bilangan mereka itu di dalam hadis yang tersebut. Jadi intinya sebagaimana yang telah dibacakan kemarin, bahwasanya Bani Israel yaitu umat Nabiullah Musa alaihissalam terpecah menjadi 73 kelompok. Menurut satu riwayat 71. Kemudian umat Nabiullah Isa alaihissalam itu terpecah kepada 72 kelompok. Adapun umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpecah kepada 73 kelompok. Hanya satu yang selamat, yaitulah kelompok yang mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Lalu di sini ada disebutkan kata bid'ah, yang mana kadang sebagian kita
kalau disebutkan istilah bid'ah pasti terbayang kepada ritual-ritual atau ibadah-ibadah. Padahal sebenarnya bid'ah itu ada dua, ada bid'ah akidah dan ada bid'ah ibadah. Intinya seperti itu. Jadi bukan cuma bid'ah dalam urusan ibadah, tapi juga yang paling parah itu adalah bid'ah dalam urusan akidah. Nah, hanya saja yang sering digembar-gemborkan oleh sebagian kelompok itu adalah bid'ah yang berkenaan dengan ibadah, tapi kelihatannya mereka gulu atau berlebihan dalam memahami bid'ah, sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW itu mereka golongkan bid'ah pula. Yang pasti bid'ah akidah jauh lebih parah daripada bid'ah ibadah. Bid'ah akidah itu maksudnya bid'ah yang berkenaan dengan keyakinan di dalam hati yang tidak diturunkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan seterusnya, melainkan dibuat-buat oleh orang yang datang belakangan. Nah, nanti akan disebutkan diantaranya seperti bid'ahnya kaum Mu'tazilah, bid'ahnya kaum Qadariyah, kaum Jabariyah, kaum Murji'ah, kaum Rafidah dan seterusnya. Nah, akan disebutkan oleh Datuk Kelampaian di dalam kitab ini. Yang pasti bid'ah itu sendiri sebagaimana yang sering kita dengar itu adalah perkara baru, tapi tidak semua perkara baru itu dianggap salah. Maksudnya dianggap melenceng daripada ajaran baginda Rasulullah SAW. Adapun kalau perkara baru dalam urusan dunia, ya jelas itu tidak ada kaitannya dengan hal ini. Nah, urusan dunia seperti HP, seperti televisi dan sebagainya, nah mobil dan seterusnya itu tidak ada kaitannya. Nah, kaitannya ini hanya antara ibadah dengan akidah. Nah, cuma itu yang disayangkan, ada sebagian daripada kaum muslimin yang mereka itu terlalu berlebihan di dalam memaknai bid'ah, melampaui daripada makna yang telah digariskan oleh para salafus saleh, sehingga mereka pun dengan mudah mengatakan bid'ah kepada orang lain dengan satu hadis saja, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu adalah masuk neraka. Nah, lalu mereka mendefinisikan bid'ah itu dengan segala perkara baru, dan mereka mengidentikannya dengan ritual saja, dengan ibadah saja. Padahal sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah itu belum tentu salah. Maksudnya belum tentu bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW sendiri. Bagi bid'ah itu kepada dua secara garis besarnya, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah. Nah, intinya seperti itu. Nah, tapi ini kaitannya dengan ibadah biasanya kan seperti itu. Adapun yang dibahas ini adalah yang berkaitan dengan akidah. Nah, insya Allah akan kita bahas yang berkaitan dengan ibadah. Nah, bagaimana batasan-batasan bid'ah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang harus dipertegaskan. Nah, yang berkaitan dengan urusan ibadah. Adapun yang dibahas di sini adalah yang berkaitan dengan urusan akidah, urusan keyakinan. Nah, kadang mereka yang meneriakan kalimat bid'ah kepada sebagian saudara-saudara mereka sesama muslim, justru mereka lah pelaku bid'ah yang sebenarnya. Justru mereka lah yang di dalam hatinya, di dalam pikirannya ada bid'ah. Nah, yaitu akidah yang memang seperti misalnya akidah trilogi tauhid, akidah yang mengatakan tauhid itu ada tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, itu sama sekali tidak ada disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya tauhid itu terbagi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, kan seperti itu. Yang ada itu hanyalah siapa yang bertauhid berarti dia tidak syirik, dan siapa yang syirik berarti dia tidak bertauhid. Yang namanya tauhid itu adalah lawan daripada syirik. Itu yang dikenal di zaman baginda Rasulullah SAW. Begitu juga turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in, dan seterusnya. Itu semua sepakat bahwasanya yang namanya tauhid itu adalah lawan dari syirik.
Kalau bukan tauhid ya syirik, kalau syirik ya bukan tauhid, kan seperti itu. Nah, adapun sebagian umat Islam ini ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin ini banyak yang tauhidnya setengah-setengah, maksudnya itu setengah mukmin dan setengah musyrik. Naudzubillah, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dijumpai di zaman baginda Rasulullah. Jadi apa yang dimaksud dengan trilogi itu mengatakan bahwasanya tauhid itu ada 3. Yang pertama kata mereka adalah rububiyah. Nah, kata mereka ini adalah tauhidnya orang-orang penyembah berhala. Dalilnya itu ada beberapa ayat yang mereka jadikan dalil. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong-penolong mereka, yaitu berhala-berhala mereka, maksudnya mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, maksudnya berhala-berhala itu, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini dalil yang mereka pakai. Padahal dalil ini jelas merujuk kepada orang-orang Arab jahiliyah yang mereka itu memang yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Tapi bagi mereka ada lagi Tuhan di bawahnya. Jadi ada Tuhan yang di langit, ada Tuhan yang di bumi. Nah, itu menurut keyakinan orang-orang jahiliyah. Tuhan yang di bumi ini Tuhan-Tuhan kecil. Nah, yang mana mereka itu menyembah Tuhan-Tuhan yang di bumi, yaitu berhala-berhala mereka, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keyakinan orang-orang jahiliyah. Nah, lalu mereka pasangkan ini kepada orang-orang yang bertawasul. Maksud tawasul ini adalah ketika berdoa berucap, misalnya, ya Allah, dengan berkat Rasulullah, misalnya dengan jah atau kemuliaan Rasulullah, dengan hak Rasulullah SAW, kemudian memohon begini-begini, atau misalnya jadikanlah begini-begini, dan seterusnya. Nah, itu namanya tawasul. Nah, mereka memasukkan ayat ini kepada orang-orang yang bertawasul. Nah, bagi mereka orang-orang yang bertawasul, orang-orang yang berdoa, ya Allah dengan hak Rasulullah misalnya, atau dengan jah Rasulullah dan sebagainya, itu sama dengan orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal jelas itu ada titik perbedaan yang sangat nyata. Apa titik perbedaannya? Titik perbedaannya adalah bukan bahwa orang-orang jahiliyah itu kata-katanya jelas di dalam Al-Quran, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Nah, jadi mereka memang menyembah kepada berhala. Nah, adapun orang-orang yang berdoa dengan tawasul, dengan mengucapkan ya Allah, dengan berkat bagi Rasulullah, tidak menyembah baginda Rasulullah SAW. Orang-orang jahiliyah itu mereka meyakini ketuhanan pada berhala-berhala mereka. Adapun orang-orang yang berdoa ya Allah dengan berkat Rasulullah, sama sekali tidak meyakini ketuhanan pada diri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah jelas sekali titik perbedaannya, sehingga tidak bisa disama-samakan. Kalau kita pakai istilah usul fikih, ya itu disebut dengan kias ma'al farid. Artinya kias, tapi kiasnya tidak benar, tidak bisa diterapkan. Lantaran apa? Lantaran di situ ada farid, ada titik perbedaan. Jadi kita tanyakan saja kepada orang-orang yang berucap ya Allah dengan berkat Rasulullah, apakah di dalam hati mereka ada keyakinan bahwa Rasulullah itu Tuhan, atau misalnya keyakinan bahwa Rasulullah itu disembah? Sama sekali tidak ada. Nah, berbeda dengan orang-orang jahiliyah, mereka betul-betul menyembah, betul-betul meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka adalah Tuhan. Nah, lalu kenapa mereka sebagian kaum muslimin itu berdoa dengan mencantumkan, dengan membawa-bawa nama baginda Rasulullah dan sebagainya, daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini sudah sangat jelas. Maksudnya di situ ada beberapa hadis, beberapa asar yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut dibolehkan. Tapi insya Allah akan kita kupas dalam majelis yang berbeda. Intinya
bahwasanya tentang tawasul itu memang ada hadis-hadis yang sabit, yang mana hadis-hadisnya itu ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada sebagian orang juga yang mendoifkannya, tapi ternyata setelah diteliti itu hanya doif bagi mereka. Bagi sebagian, adapun bagi sebagian besar hufaz dan muhaddisin itu bukanlah hadis doif, itu adalah hadis hasan atau hadis sahih. Dan yang jelas sekali bahwasanya kita semua meyakini kita ini adalah orang-orang yang banyak berdosa, orang-orang yang banyak berbuat kesalahan, dan kita semua meyakini bahwasanya yang namanya dosa dan kesalahan itu ada perkara yang bisa menghijab doa kita, sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dan juga kita semua menyadarinya tanpa ada keraguan. Oleh karena kita meyakini hal itu, lalu kita ini ya istilahnya itu sebagai hamba yang banyak dosa, banyak kesalahan, kurang pede lah istilahnya kan kalau bahasa anak mudanya, kurang pede. Nah, sehingga kita pun membawa nama Rasulullah SAW, nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa harapannya, apa motifnya? Tiada lain dan tiada bukan, mudah-mudahan dengan kita membawa nama baginda Rasulullah itu, nah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hijab antara kita dengan hadratnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada dosa-dosa kita, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada baginda Rasulullah SAW yang nama beliau kita sebut di dalam doa kita. Nah, intinya seperti itu. Nah, insya Allah perkara itu akan dikupas dengan tuntas di dalam majelis yang berbeda. Yang pasti kita harus meyakini bersama bahwasanya yang namanya tauhid itu tidak terbagi-bagi. Orang yang bertauhid berarti dia bukan orang yang musyrik, dan orang yang musyrik berarti dia bukan orang yang bertauhid. Jadi mereka mengatakan bahwasanya yang namanya orang-orang jahiliyah itu hanya tauhidnya rububiyah saja. Nah, adapun uluhiyah tidak. Jadi yang dimaksud dengan uluhiyah itu tiada lain dan tiada bukan adalah memurnikan tauhid sepenuhnya, kata mereka. Artinya kalau berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh membawa-bawa nama yang lain. Nah, tidak boleh ada tawasul dan sebagainya. Nah, itu diantara inti ajaran mereka. Nah, adapun urusan tauhid asma wa sifat itu maksudnya ialah memaknai ayat mutasyabihat dengan makna yang zuhir. Jadi kalau ada istilah di dalam Al-Quran itu, nah ada kata-kata di dalam Al-Quran itu seperti misalnya wa yabqa wajhu rabbika, nah dzul jalalil ikram, maka mereka pun mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, ya Allah dzul jalalil ikram, ya bujur dzul jalalil ikram, maka mereka mengatakan bahwasanya arti wajhu di situ adalah muha, kan seperti itu. Kemudian lagi yadullah fawqa aydihim. Nah, yap itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu memang artinya tangan. Ini makna zahirnya. Nah, jadi mereka mengatakan tangan Allah ada di atas tangan mereka. Nah, kemudian misalnya ada fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Nah, bersabarlah dengan hukum Tuhanmu, sesungguhnya kamu berada di dalam pengawasan mata-mata kami. Nah, lalu mereka pun meyakini bahwasanya Allah Ta'ala punya mata. Nah, itu bi'ayunina itu kan kalau terjemah zahirnya adalah mata. Nah, jadi dengan ayat-ayat yang semacam ini mereka pun meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu ada punya muka, ada punya tangan, ada punya mata dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sehingga persis seperti makhluk. Tapi mereka pun biasanya berkilah. Apa kilahan mereka? Kata mereka Allah Ta'ala memiliki muka, tapi muka Allah Ta'ala berbeda dengan muka makhluk. Allah Ta'ala memiliki tangan, tapi tangan Allah Ta'ala berbeda dengan tangan makhluk. Allah Ta'ala memiliki mata, tapi mata Allah Ta'ala berbeda dengan mata makhluk. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kan seperti itu keyakinan mereka. Nah, lalu bagaimana yang sebenarnya? Yang sebenarnya maksudnya yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ para ulama terbagi dua.
di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang salaf, ada yang khalaf. Salaf ini maksudnya generasi dari sahabat, tabi'in sampai generasi para ulama yang hidup pada masa abad keempat. Nah, abad keempat Hijriah. Nah, kemudian yang sesudah abad keempat, nah itu disebut dengan khalaf. Nah, salaf itu mereka memakai jalan tafwid dalam hal ini. Tafwid ini maksudnya ketika ditanya, misalnya dibacakan ayat Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, apakah engkau meyakini bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat yad? Ya, kami meyakini. Nah, kemudian kalau ditanya apa artinya, nah mereka pun mengatakan wallahu a'lam, Allah Ta'ala lah yang tahu apa makna daripada sifat yad bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salaf. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mengaku pengikut salaf tadi, yang mereka mendakwa diri mereka sebagai salafi. Nah, mereka ketika disodorkan ayat yadullah fawqa aydihim, ketika ditanya apakah engkau meyakini Allah Ta'ala memiliki sifat yad, nah maka kata mereka, ya, apa arti yad di sini? Dengan lantang mereka mengatakan artinya adalah tangan. Nah, jadi ini perbedaan antara salaf artinya para ulama yang hidup pada masa-masa awal, nah dengan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut mereka yang menamakan diri mereka dengan salafi. Kalau salaf itu ketika ditanya apakah engkau meyakini Allah Ta'ala mempunyai sifat yad? Ya, kami meyakini. Apa artinya? Mereka langsung mengatakan wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Nah, adapun orang-orang salafi ketika ditanya mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat yad. Nah, ketika ditanya apa artinya, mereka langsung menjawab tangan. Jadi ini yang membedakan antara salaf dengan salafi. Kalau salaf mereka tidak berani memberi makna. Adapun salafi mereka berani memberi makna, dan maknanya itu adalah makna yang zahir. Nah, kemudian yang kedua, ini jalan yang selamat juga, yaitu jalan khalaf dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan memberikan makna yang lain. Nah, yang sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan zat-Nya yang maha suci. Nah, jadi yad itu diartikan dengan kekuasaan. Nah, kemudian misalnya ayun, nah itu diartikan dengan riayah atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya wajah diartikan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang selamat hanya dua, yaitu salaf atau khalaf. Nah, kemudian ada sebagian yang menghubungkan khalaf ini dengan orang-orang Jahmiyah. Nah, orang-orang Mu'tazilah jelas tidak sama antara salaf khalaf dengan Mu'tazilah atau Jahmiyah. Kenapa demikian? Nah, karena orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah atau bahasa lainnya Mu'attilah, mereka sama sekali tidak meyakini adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini yang harus diingat, bahwasanya perbedaan antara khalaf dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'attilah atau Jahmiyah, nah ataupun Mu'tazilah, nah itu adalah pada keyakinan apakah Allah Ta'ala memiliki sifat atau tidak. Khalaf meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat. Adapun mereka itu kaum Mu'attilah sama sekali tidak meyakini Allah Ta'ala memiliki sifat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di dalam keyakinan khalaf sama seperti salaf, bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat basar, melihat. Allah Ta'ala itu memiliki sifat sama, mendengar. Allah Ta'ala itu memiliki sifat kalam, yaitu berkata-kata. Nah, kan seperti itu. Adapun orang-orang Mu'attilah atau Mu'tazilah ataupun Jahmiyah, nah ketika ditanya apakah engkau meyakini Allah Ta'ala memiliki sifat mendengar, mereka mengatakan tidak. Lalu bagaimana Allah Ta'ala mendengar? Kata mereka, Allah Ta'ala mendengar dengan zat-Nya. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah baik salaf atau khalaf mengatakan bahwa Allah Ta'ala mendengar dengan sifat samanya. Seperti itu, paham yang lulah. Jadi ini perbedaan antara khalaf dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'attilah ataupun orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Jahmiyah. Mereka menafikan adanya sifat.
Jadi ketika ditanya apakah engkau yakin Allah Ta'ala itu punya sifat basor, nah sudah adzan, kita dulu, tunda dulu. Walhasil perbedaan antara kholak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka itu, ya antara kholak dengan mereka sama-sama melakukan takwil, tapi tujuannya berbeda. Kalau kholak tujuannya adalah untuk menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menafikan seluruh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah intinya seperti itu supaya bisa dipahami bersama. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu tidak ada bagi mereka Allah Ta'ala itu punya sifat sama, basar, kalam, kudrat, iradat dan seterusnya, tidak ada. Nah jadi bagi mereka Allah Ta'ala melihat dengan zatnya, mendengar dengan zatnya, berkata-kata dengan zatnya. Adapun bagi aswaja baik salaf atau khalaf, Allah Ta'ala itu mendengar dengan sifat samanya, melihat dengan sifat basornya, berkata-kata dengan sifat kalamnya, dan seterusnya. Nah, supaya bisa dipahami. Kemudian kita sambung lagi. Inilah beberapa jalan. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggoris. Maksud menggoris itu membuat garis pada bumi, di tanah maksudnya, dengan suatu goris, maksudnya dengan satu garis yang betul, yang lurus itu. Maka sabdanya, inilah beberapa jalan ikut oleh kamu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi inilah jalan yang lurus, dan nabinya yang mustaqim, yang lurus masuk mustaqim ini. Kemudian maka digorisnya, dibikin garis pula oleh baginda Rasulullah, beberapa garis. Nah, di kiri dan kanan
di kiri dan kanan. Goris yang betul itu. Jadi gorisan yang yang rata, yang lurus. Nah ini tuh dibikin lagi kiri kanan. Nah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu apa kata beliau? Maka sabdanya, inilah beberapa jalan, atas tiap-tiap satu jalan itu setan memanggil kepada jalan itu. Lalu dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibaca Nabiullah itu ayat Al-Quran ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Nah jadi maksud baginda Rasulullah artinya lurus saja. Nah sedangkan setan di kanan di kiri dia memanggil supaya kita membelok ke kanan atau membelok ke kiri. Nah maka kata Rasulullah, beliau pun membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima, bahwasanya ini jalanku yang betul, maka ikutlah oleh kamu jalan ini dan jangan kamu ikut segala jalan setan, niscaya dicerai-beraikanlah kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala yang betul. Nah jadi lurus saja, apapun godaannya, apapun tantangannya, kita wajib untuk berjalan lurus. Nah tidak boleh kita membelok daripada jalan kebenaran, yaitu jalan yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita berpindah kepada kitab Sabilul Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kata segala tabib yang muhakkik, maksudnya yang meneliti. Tabib ini ahli pengobatan atau ahli kedokteran. Bahwasanya matahari daripada sangat tajam hangatnya, maksud hangatnya ini panasnya. Ini bahasa bahari Bang. Menceraikan artinya menyebabkan timbulnya. Apa yang ditimbulkan? Ia daripada bejana itu zuhumah. Zuhumah ini ya semacam lemak. Zuhumah ini semacam lemak. Yang naik ia ke atas air itu. Maka apabila bertemu ia dengan badan dengan hangatnya. Nah jadi kalau sudah zuhumah atau semacam lemak, atau mungkin semacam molekul lah, karena saking panasnya daripada terik matahari, maka itu zuhumah naik. Nah kalau sudah naik, apa yang akan terjadi? Apabila bertemu dengan badan dengan hangatnya, dengan panasnya, masuklah ia ke dalam segala lubang-lubang bulu, masuknya ke dalam pori-pori. Oh sudah semalam lah. Diulang kata Bapak Bang. Ke dalam lubang pori-pori, maka jadi tertahan darah daripada berjalan, maka jadilah daripadanya supak. Nah supak ini ya celak. Nah celak yaitu penyakit apa bahasa kitanya itu, penyakit apa semalam tuh kan inget lah ya, celak ini semacam inilah, semacam panau campah ya, kurang kalau campah itu kulit ya kurang lebih jambang lah, yang pasti kayak panau. Nah cuma panau ini bisa aja dikasih pakai kalpanak ke hari itu ya, kalau nah dikasih kalpanak bisa sembuh. Tapi kalau supak atau celak ini selamanya, ini permanen seumur hidup. Nah kenapa? Karena akibat darah yang tertahan tadi. Darah yang tertahan tadi akibat apa? Akibat zuhumah atau semacam lemak yang timbul dari bawah, dari dasar bejana tadi naik ke atas. Ketika terjadi persentuhan dengan kulit, lalu itu zuhumah masuk ke dalam pori-pori, inilah yang menahan daripada darah, daripada aliran darah. Nah lalu setelah darahnya itu tertahan, akhirnya timbullah nah semacam panau warna putih. Nah ini permanen. Dan yang tidak putih itu jadinya merah. Nah yang tidak putih jadinya merah. Jadi ini kulitnya antara merah dan putih. Nah ini yang diakibatkan oleh air musammas, yaitu air yang dijemur, air yang terjemur. Jadi sengaja atau tidak itu tidak jadi patokan. Yang pasti air yang terjemur di matahari. Tapi syaratnya sudah disebutkan kemarin, yaitu di negeri yang panas. Kalau di Indonesia kan terpakai ini hukum sebenarnya, atau di negeri yang panas dan juga di musim panas. Nah di musim panas dan juga bejananya itu adalah bejana daripada logam. Nah baik itu logam seperti besi
atau misalnya tembaga atau aluminium atau kuningan selain emas perak. Kalau emas perak tidak ada hukum makruhnya, tapi emas perak itu hukumnya haram. Nah, bejana emas perak hukumnya haram, baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nah, adapun perhiasan, nah dibolehkan untuk perempuan. Laki-laki tidak dibolehkan sedikit pun memakai emas perak, kecuali semalam sudah dijelaskan, yaitu cincin di tangan. Nah, yaitu perak. Nah, adapun emas juga tidak boleh, perak, cincin di tangan. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Pada kembali. Maka tiada makruh memakai dia pada yang lain daripada badan, seperti membasuh bumi. Maksud bumi ini ya tanah, atau bejana, atau kain, atau makanan yang jamit, makanan yang keras, gak ada masalah. Nah, misalnya kayak Indomie kan istilahnya nih, ini gasan supaya mie-nya menjadi lemas supaya kawan dimakan kan istilahnya nih, gak ada masalah, asalkan makanan itu sifatnya jamit. Maksud jamit ini yang padat, bukan yang cair. Nah, itu tidak mengapa. Adapun yang cair itu juga termasuk daripada yang makruh. Atau barang sebagai atau barang sebagainya, karena tiada diperoleh ilah atau alasan yang tersebut itu. Nah, jadi kalau untuk membasuh tanah, misalnya tanah ini ada najisnya, ya ada masalah. Atau ada kotorannya dari benda yang suci, dibasuhkan dengan air musammas, ada masalah. Atau misalnya bejana, wadah-wadahan, baik itu gelas atau piring dan sebagainya, nah itu gak ada masalah pakai air musammas, asalkan jangan terkena kulit kita, kan seperti itu. Atau kain misalnya bertapas dengan air musammas, nah gak ada masalah. Nah, maksudnya itu mungkin di dalam mesin cuci. Nah, kalau kita pakai tangan ya itu juga menjadi makruh, yaitu di tepatnya pada ketika kita membasuh ketika kita memakai tangan, mencelupkan tangan ke dalam air musammas. Nah, itu termasuk daripada yang makruh. Nah, adapun kalau misalnya pakai mesin cuci kan istilahnya tidak ada keterlibatan tangan kita, nah maka itu pun tidak makruh. Nah, atau misalnya makanan yang tidak cair, nah seperti mie tadi, atau kalau bahari gabil istilahnya kan seperti itu, nah maka itu tidak makruh. Nah, adapun kayak misalnya teh pakai baju musammas, nah itu makruh juga. Dan tiada harus tayamum serta ada, maksudnya tiada boleh. Nah, jadi harus ini bahasa bahari artinya boleh. Tayamum serta ada air yang terjemur. Nah, jadi kalau misalnya ada masih air musammas, kita tetap wajib mengerjakan wudhu dengan air musammas. Atau mengerjakan kalau kita junub, mengerjakan mandi wajib dengan air musammas. Intinya seperti itu. Nah, tetapi ada catatannya. Tetapi jika golib, maksud golib ini menang atas dugaannya, maksudnya ada dugaan kuat bahwasanya air yang terjemur itu memberi mudarat, ia akan dia dengan kata tabib. Nah, jadi ini harus dengan keterangan tabib, ahli pengobatan atau dokter yang mahir, yang betul ahli, lagi adil, arti adil bukan fasik. Nah, atau dengan pengetahuan dirinya. Nah, atau dengan pengetahuan dirinya boleh. Nah, jadi hanya dua, baik itu dengan keterangan daripada dokter atau ahli pengobatan yang ahli dan juga tidak fasik, atau dengan pengetahuan dirinya sendiri. Haramlah atasnya memakai dia, dan harus baginya tayamum, artinya boleh baginya tayamum. Nah, jadi kalau misalnya pada suatu ketika misalnya nih kita tersesat di Timur Tengah, waktu itu misalnya kan musim panas, seperti di daerah Hijaz, di daerah Makkah, di daerah Madinah, atau di daerah pantai-pantai yang ada di Yaman. Nah, itu semua adalah daerah-daerah panas. Nah, jadi kalau kita misalnya tersesat di sana, nah kita hendak berwudu, ternyata yang kita temukan hanyalah air musammas, air yang terjemur di bawah terik matahari. Nah, maka kita tidak boleh bertayamum.
kalau misalnya hanya semata-mata itu air. Nah, yang kita temukan kita tidak boleh bertayamum juga. Nah, kecuali kalau misalnya di dalam hati kita ada dugaan kuat. Tapi dugaan kuat ini harus dengan dasar. Nah, oleh karena itu di dalam di dalam mantik misalnya kan yang namanya ya istilahnya sesuatu yang maklum itu kan ada yang tingkatannya yakin, ada yang tingkatannya syak, zon dulu, kemudian syak, kemudian waham. Yakin itu 100%. Nah, kalau zon itu ya 75 ke atas lah. Kalau syak itu 50-50, 50-50. Kalau waham, nah itu sangat kecil, mungkin di bawah 50. Nah, di bawah 50%. Nah, untuk mencapai yakin itu harus kita punya bukti. Untuk mencapai zon itu pun harus juga punya bukti. Nah, jadi tidak bisa kita mengatakan aku yakin begini-begini. Ketika ditanya orang mana buktinya, karena kau buktikan, itu bukan yakin namanya. Itu bisa jadi syak atau bisa jadi waham. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Jadi ini kesalahan dalam mengucapkan kata-kata aku yakin jenang kayak ini. Tapi ketika ditanya mana buktinya, nah karena kamu memberi bukti berarti itu bukan yakin. Yang namanya yakin itu didasarkan oleh bukti. Nah, jadi yakin dan zon itu didasarkan oleh bukti, ataupun paling tidak untuk zon itu adalah qarinah. Arti qarinah itu indikasi. Nah, ada tanda-tanda yang mengarah ke sana, dan tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang zuhir. Nah, adapun kalau misalnya tidak ada bukti, tidak ada indikasi, maka tidak bisa dikatakan yakin, tidak bisa dikatakan zon, itu bisa jadi syak dan bisa jadi hanya waham. Dan kebanyakannya hanya waham semata. Nah, ini yang perlu diluruskan supaya bisa dipahami betul. Bermula yang terabdol hendaklah meninggalkan bersuci dengan air yang terjemur pada awal waktu karena yakin. Tapi ini faktornya karena yakin, atau paling kadang dugaan kuat lah. Karena di dalam hukum fikih ini kaidah, antara yakin dan zon itu kebanyakannya sama hukumnya, satu hukum, kecuali yang berbeda. Cuma kalau disebutkan yakin, maka zon pun itu masuk di dalamnya. Itu kebanyakan daripada bab-bab fikih. Tapi ada sebagian pula yang harus betul-betul yakin, zon itu tidak disamakan dengan yakin. Cuma rata-rata seperti itu. Zon yakin, zon itu maksudnya mendekati yakin, maksudnya hukumnya disamakan dengan yakin. Nah, kemudian kita sambung pada awal waktu karena yakin akan memperoleh air yang lain. Berarti ada bukti, seperti misalnya melihat awannya mendung. Nah, ini kan ada bukti bahwa akan dapat air. Nah, ini kalau misalnya kita tersasar di padang pasir, kada ada tetamu banyu dan sebagainya. Nah, kemudian kita yakin ini harus ada bukti. Apa buktinya? Nah, itu mulai kadap hari kemungkinan besar bakal turun hujan. Nah, jadi harus ada buktinya. Paling tidak tandanya, indikasinya paling tidak. Nah, tanpa ada bukti, tanpa ada indikasi, maka itu tidak bisa disebut yakin atau disebut zon. Nah, jadi yakin akan memperoleh air yang lain pada akhir waktu, seperti yang tersebut di dalam Nihayatul Muhtaj karangan Syekh Ramli. Nah, jadi kalau misalnya kita yakin bakal mendapatkan air yang lain seperti air hujan, maka kita disunahkan menunda. Nah, kita disunahkan menunda, yang abdolnya kita tunda. Nah, jadi kadang-kala sholat itu lebih abdol ditunda kadang-kala, sekalipun kebanyakannya ya istilahnya pada umumnya sholat itu yang abdolnya di awal waktu. Cuma ada beberapa masalah yang di situ justru mengakhirkan sedikit, maksudnya menunda sedikit, itu lebih abdol. Di antaranya adalah misalnya waktu subuh. Nah, ini menurut sebagian ulama, bukan semua, sebagian ulama yang abdol itu adalah ditunda sampai sudah istilahnya itu ya istilahnya ada kekuning-kuningan lah di ufuk timur. Nah, jadi ada isfar atau kekuning-kuningan di ufuk timur. Nah, makanya ketika sudah adzan subuh, biasanya kita tidak langsung sholat subuh, melainkan kita sholat sunnah qabliyah dulu. Sesudah sholat sunnah qabliyah, baru kita membaca ya Hayyu ya Qayyum 40 kali.
kemudian doa-doanya dan sebagainya. Nah barulah kita qomat, barulah kita sholat. Nah ini menurut sebagian ulama memang termasuk dari pengecualian, di mana dalam hal ini justru kita dianjurkan untuk menunda subuh, mengerjakan sholat subuh daripada awal waktu. Nah termasuk misalnya seperti di musim panas, tapi kalau di tempat kita ya hampir tidak ada yang namanya musim panas, paling cuma kemarau. Musim panas itu maksudnya yang di atas daripada 35 derajat. Nah, atau ya mendekati 40 lah, atau 40 atau lebih. Nah, kalau di wadah kita ini paling 32, 33 kan seperti itu. Itu yang normalnya. Di tempat kita ini iklimnya tropis. Nah, jadi seperti di beberapa negara di Timur Tengah, nah waktu zuhur kadang lebih afdol ditunda sedikit. Nah, sampai cuacanya menjadi lebih sejuk. Nah, kalau kita hendak mengerjakan sholat zuhur secara berjamaah, karena kalau di awal waktu bisa jadi orang masih merasa kepanasan, lalu koler ke masjid atau ke langgar untuk mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Nah, kemudian yang abdolnya kata sebagian ulama ditunda sampai sedikit sejuk. Nah, yang sekira-kira hati orang yang ada di sekitar situ menjadi lebih ringan untuk menuju masjid atau langgar untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah jadi hal ini termasuk dari yang kita dianggap abdol atau bahkan mungkin disunahkan untuk kita tunda sedikit, nah daripada awal waktu. Syahdan tersebut di dalam Tuhfatul Muhtaj Syekh Ibnu Hajar, bahwa tiada makruh mengambil wudhu dan mandi dengan air zam-zam. Nah jadi menurut yang ada dalam Tuhfah tidak makruh, dan tiada haram menghilangkan najis dengan dia, pun tidak haram. Tetapi terutama jangan dihilangkan najis dengan dia. Cuma yang aula. Jadi beda antara ya istilahnya al aula ini yang lebih utama dengan al mustahab misalnya nih, atau al masnun atau al mandub. Kalau mandub, masnun, mustahab, nah itu hukumnya ya kita kerjakan berpahala. Kalau aula ini ya tidak ada urusan berpahalanya. Cuma apa? Cuma lebih diutamakan, lebih dianggap bagus. Nah, seperti itu. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau mustahab, nah itu sunnah. Kalau mandub itu sunnah. Atau misalnya masnun, nah jelas itu sunnah lagi. Atau kata-katanya sunnah, nah itu lebih kuat lagi sunnahnya. Nah kalau di dalam mazhab Imam Malik itu justru ada sedikit perbedaan. Kalau mandub itu di bawah sunnah. Nah di bawah sunnah. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Malik, mandub itu di bawah sunnah. Adapun di dalam mazhab kita yang kurang lebih aja. Nah jadi sunnah atau misalnya mandub atau mustahab, nah itu kalau kita kerjakan berpahala. Nah adapun al-aula yang lebih utama itu tidak ada urusan dengan pahala. Cuma itulah yang lebih bagusnya. Itulah yang lebih utama untuk kita kerjakan, yaitu di dalam perkara ini kita tidak menghilangkan najis dengan air zam-zam. Nah jadi tidak haram, tidak pula makruh. Nah tidak mengapa istilahnya kan, cuma khilaful aula, menyalahi daripada yang aula atau yang utama. Bermula air zam-zam itu terlebih mulia dari air haud al-kausar. Kenapa demikian? Nah ini mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang akan masuk surga, yang mana setiap penghuni surga nanti daripada umat baginda Rasulullah pasti akan meminum daripada telaga Al-Kautsar yang disifatkan la nazma'u ba'dahu abada. Kita tidak akan merasa haus lagi sesudah kita meminumnya. Nah, lalu kalau kita kada haus kayak apa? Nah, itu untuk kenikmatan nanti sesudah kita masuk surga. Di situ ada sungai-sungai yang terbuat dari madu, sungai-sungai yang terbuat dari susu, bahkan sungai-sungai yang terbuat dari daripada khamar. Nah cuma khamar di surga beda dengan khamar di dunia. Kalau khamar di dunia menyebabkan akal kita menjadi hilang, menyebabkan manusia teler. Nah adapun khamar di akhirat justru menambah akal. Nah intinya seperti itu. Jadi ini beda khamarnya. Nah jadi kalau hendak minum khamar, nah ini kita tunda saja. Di dunia kita jangan meminumnya, tapi di akhirat karena kita berlomba-lomba minum khamar. Nah padahal kita meminum khamar atau minum misalnya yang dari sungai
madu tadi atau dari sungai susu dan sebagainya, sungai-sungai yang nikmat sekali diminum. Nah, airnya itu semua adalah untuk kenikmatan, bukan untuk menghilangkan dahaga. Dahaga sudah hilang dengan kita meminum daripada telaga Al-Kautsar yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, yang akan diminum oleh beliau yang pertama kalinya dan diikuti oleh umat beliau. Nah, mudah-mudahan kita termasuk. Tapi semuanya kata para ulama, semuanya akan meminumnya, baik yang masuk surga tanpa hisab atau misalnya yang dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, kalau dihisab dengan hisab yang mudah ini maksudnya masuk surga juga kan gitu. Nah, kada singgah juga di neraka, cuma terlambat pada yang tanpa hisab. Kalau yang tanpa hisab, nah itu cepat. Nah, kan seperti itu. Kalau yang tanpa hisab itu cepat, secepat kilat. Nah, kalau pakai hisab ya dirajia dulu, cuma lolos juga ujung-ujungnya, kan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi sebagian daripada ahlus surga yang singgah dulu di neraka. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Nah, jadi singgah dulu di neraka, ada yang diampuni setengah dosanya, nah ada yang diampuni seperempat dosanya dan sebagainya. Ada juga yang kada diampuni sama sekali, nah disuruh dulu berdiam di neraka untuk menebus semua dosa-dosanya. Ya, kira-kira yang seperti ini ya hampir tidak ada lah, karena di dalam ayat Al-Quran itu, di dalam keyakinan kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Jadi pasti ada dosa kita yang diampuni oleh Allah. Nah, cuma kalau kita banyak bisi dosa, ya tentu dosa-dosa itu tidak semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi lah, itu nah, boleh jadi kita dimasukkan dulu ke dalam api neraka, sesudah selesai masa hukuman baru bebas. Tapi boleh jadi juga diampuni. Nah, itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak punya kepastian. Nah, tidak punya jaminan bahwa dosa-dosa kita pasti diampuni seluruhnya, tidak punya jaminan. Yang pasti kalau kita berbicara tentang haud ini, maka seluruh penghuni surga dari umat baginda Rasulullah akan meminum ini dari telaga ini. Nah, minum air dari telaga ini, yang masuk surga tanpa hisab awal-awalnya meminum. Nah, awal-awal daripada umat Rasulullah yang meminum. Nah, kemudian yang masuk surga dengan hisab yang mudah. Nah, kemudian yang masuk neraka dulu, singgah ke neraka dulu, kemudian diangkat, nah untuk menuju surga, dan seterusnya sampai umat baginda Rasulullah tidak ada lagi yang masuk. Semuanya pasti tidak ada lagi, maksudnya yang tersisa di neraka. Semuanya itu pasti akan meminum daripada telaga Kautsar, karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibasuh dengan dia. Nah, ini alasannya, karena Nabi kita dibasuh hatinya, nah dioperasi oleh malaikat, nah lalu dibasuh apa yang di dalam dada sidin itu, nah yaitu hati sidin, nah dibasuh dengan air Zam-Zam, bukan dengan air dari telaga Al-Kautsar. Maka tiada dibasuh ia melainkan dengan yang terabdol. Tetapi, nah ini ada tetapinya lagi. Yang nomor satunya apa? Air yang terbit, yang timbul dari selang-selang jari Rasulullah terabdol daripada air Zam-Zam. Nah, ini adalah mukjizat baginda Rasulullah, yang mana pada suatu peristiwa Rasulullah SAW dengan izin Allah Ta'ala mengeluarkan air-air di sela-sela jari sidin. Dan itu semua dipakai oleh sahabat untuk minum, untuk bersuci dan sebagainya. Kenapa? Yang keluar dari jari-jari Rasulullah ini adalah yang terabdol, karena baginda Rasulullah adalah makhluk yang paling abdol. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Rasulullah lebih mulia daripada air Zam-Zam, daripada Makkah Al-Mukarramah yang merupakan tanah yang di situ ada air Zam-Zam. Nah, begitu juga Rasulullah SAW lebih mulia daripada surga yang di situ ada telaga Al-Kautsar. Rasulullah lebih mulia dari semua makhluk. Beliaulah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling abdol. Rasulullah itu harus nomor 2 di dalam hati kita, yaitu sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada sebagian ahli hikmah yang mengatakan, itulah kenapa Rasulullah lahir hari Senin, karena hari itu kan dimulainya dari hari Ahad. Kalau bahasa Belandanya hari Minggu. Nah, jadi hari Ahad itu hari yang pertama.
Nah kemudian yang kedua hari Senin. Rasulullah lahir hari Senin, kan seperti itu. Kemudian juga beliau mendapat wahyu pun pada hari Senin. Beliau hijrah pun dimulai hari Senin sampai dia ke Madinah hari Senin pula. Beliau pun wafat pada hari Senin. Kenapa pada hari Senin, hari yang kedua? Nah ini adalah isyarat kepada kita. Apa isyaratnya? Yaitu kita tempatkan baginda Rasulullah SAW di hati kita nomor sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu mungkin isyaratnya. Adakah kira-kira pertanyaan? Insya Allah akan kita lanjutkan lagi, yaitu yang berkenaan dengan air mustakmal. Adakah kira-kira yang Anda tahunakan? Silakan ya. Kalau air landing Ustaz, yang berjemur panas juga di rumah dalam selang. Iya dalam. Nah itu kada sampai menimbulkan zuhumah. Nah jadi yang menimbulkan zuhumah itu hanya yang apa, yang di negeri-negeri panas tadi, yang di negeri-negeri panas, yang di musim panas, dan juga bejananya bejana logam selain emas perak. Nah jadi yang di wadah kita ini kadang sampai menyebabkan celak, kadang sampai menyebabkan celak. Nah cuma mungkin itu masuk dalam kategori seperti yang sudah kita baca, yaitu air yang sangat panas atau air yang sangat dingin. Maka keduanya, air yang sangat panas atau air yang sangat dingin, itu juga hukumnya makruh. Pahamlah? Hukumnya makruh. Alasannya kenapa? Nah sudah dibaca. Di antara alasannya adalah karena dengan kita memakai air panas, air yang sangat panas atau air yang sangat dingin, nah itu sulit bagi kita untuk menyempurnakan basuhan. Nah atau mungkin memperlambat. Nah yang semestinya berwudu cepat, ya kalau istilahnya nih. Nah karena kita memakai dari air keran yang panas tadi, lalu akhirnya lambat. Nah lambat juga kita akhirnya sembahyangnya. Nah intinya seperti itu. Jadi kalau memang air keran tadi memang panas, seperti panasnya air yang baru dijarang, istilahnya kan baru direbus. Nah maka itu berarti termasuk dari air yang sangat panas. Paham ya kalau lah? Nah termasuk kategori air yang sangat panas yang hukumnya adalah makruh. Nah adapun masuk ke dalam kategori air musamas itu kada. Paham ya kalau lah? Nah itu kada, kecuali yang di keran-keran di Timur Tengah sana. Nah itu termasuk yang panas. Nah kalau memang langsung bersentuhan dengan cahaya matahari. Kalau langsung bersentuhan dengan cahaya matahari. Adapun kalau misalnya tertutup juga, nah itu pun juga termasuk dalam kategori air yang sangat panas, bukan air musamas. Nah jadi ini yang harus dibedakan. Paham ya kalau lah? Kalau bahasa Arabnya itu sadidul hararah, itu kalau bahasa Arabnya, bahasa fikih yang aslinya. Jadi ada beda antara sadidul hararah dengan ma'ul musammas. Kalau air yang sadidul hararah tadi, nah itu di mana aja tempatnya. Nah di mana aja tempatnya. Kalau dia sangat panas dan tidak memenuhi syarat-syarat daripada air musammas, maka dia adalah air yang sadidul hararah. Nah juga makruh. Nah adapun kalau terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan kemarin, nah itu adalah termasuk dari ma'ul musammas dan juga hukumnya makruh. Jadi sama aja juga makruh juga, paham ya Allah. Cuma kategorinya beda. Yang di sini nih kalau memang panasnya kayak imbah di jarang, ya kalau istilahnya nih, nah itu sadidul hararah, bukan musammas. Bedanya apa? Kalau sadidul hararah kadang menyebabkan kadang ada potensi. Nah tidak ada potensi untuk menyebabkan supak atau celak tadi. Nah adapun kalau musammas itu ada potensi, ada kemungkinan menyebabkan supak atau celak. Paham jauhlah. Nah itu perbedaannya supaya bisa dipahami. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Adakah lagi? Aman kira-kira nyaman ditutup. Ya Pak. Nah karena tadi ada lagi pertanyaan, jadi kita sudahi saja. Insya Allah akan kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita dari segala penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang ada di dalam batin kita, di dalam hati kita, dan juga daripada segala macam wabah. Mudah-mudahan musim pandemi ini segera berakhir, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, khususnya para tenaga medis, mereka yang berjuang di medan di garda terdepan untuk melawan ini virus.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kejujuran, mudah-mudahan tidak ada kecurangan, tidak ada hal-hal yang meresahkan warga dan sebagainya. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada mereka yang berjuang dengan ikhlas di dalam rangka menyudahi ini virus, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang selalu menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya sepenuhnya. Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengharap ridhonya semata, dan juga mudah-mudahan kita semua termasuk dalam orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa bihi salafuna shalih ila hadratina min Al-Fatihah.